بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں بات بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ بھئی مدرسے بند ہو گئے، مسجدوں میں بڑی پابندی ہے، اور حرم شریف کے دروازے ہم لوگوں پر بند ہو چکے ہیں۔ اس کا احساس بھی کرتی ہے ہمارے عوام بھی اور ہمارے خواص بھی، اور یہ بہت احساس کرنے کی، بہت رونے کی اور بہت ڈرنے کی چیز ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں اس مانا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ابھی ہمارے پاس درود شریف ہے، ابھی ہمارے پاس استغفار ہے، ابھی ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے، اور ابھی ہمارے پاس جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مبارک، مقدس، باعظمت، جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، قرآن پاک کلام اللہ شریف وہ موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ درجہ بڑھا ہوا وہ قرآن پاک کا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کو فرشتوں نے بنایا، حضرت انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، اللہ نے اس کا تکلم کیا، ان کے اندر سے نکل آیا یہ قرآن پاک۔ اس لیے امت کو اس وقت میں اس قرآن پاک کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی قدردانی یہ ہے کہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہو، اس کی محبت ہو، اس کی زیارت ہو، اس کے الفاظ کی تلاوت ہو، اور اس کے معنی کا فہم ہو، اور اس کی تعلیمات پر عمل ہو، اور اس کی دعوت کا جذبہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج معنی کا فہم یا تعلیم اور اس کی دعوت تو بہت دور کی بات، آج اچھے خاصے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہو چکے ہیں۔ رمضان شریف میں صرف قرآن پاک پڑھ لینا اور تلاوت کر لینا، اس سے کوئی آدمی اعلیٰ درجے کا مومن نہیں بن جاتا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ مسلسل قرآن پاک ہمیشہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی کتاب ہے۔ اور آج کے حالات میں جو سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث پاک کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، یہ بھاری چیزیں ہیں دو، اور تم بھی ثقلین ہو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، اس میں فرمایا ایھا الثقلان، اس سے پہلے آیت ہے، تو بتایا کہ تم ان دو چیزوں کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آج موبائل آ گئے، آج غیبتیں آ گئی، آج چائے کی دکانوں پر بیٹھنا آ گیا، آج گھروں میں گپ شپ کرنا آ گیا، آج قرآن پاک سے امت بہت حد تک محروم ہو چکی ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے سب سلب کر لیں، چھین لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس قرآن پاک کو واپس لے لیں، اس کو سینوں سے نکال دیں، اس کو تحریروں سے مٹا دیں۔ اور اب یاد رکھ لینا آپ اس وقت یہ وقت ہمارے بہت قریب آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرآن پاک کی اس دولت کو چھین لیں گے اور اس دولت کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر یہاں دنیا میں بدکاریاں جتنی ہیں اس سے ڈبل ہوں گی۔ یہاں پر کتوں کی طرح، خنزیروں کی طرح اور گدھوں کی طرح زناکاریاں ہوں گی،
माँ और बेटे का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कुरान पाक के उठाए जाने से पहले पहले वो लोग जो कुरान पाक से जुड़े हुए हैं, कुरान पाक से मरबूत हैं, उन्हें कुरान पाक की खिदमत करनी चाहिए और डरना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान फरमाया कि क़यामत से पहले कुरान पाक उठा लिया जाएगा। क़ब्ल इसके कि कुरान पाक उठा लिया जाए तुम उसको पढ़ा करो, यानी उसको समझ लो और उस पर अमल करो। एक शख्स कहने लगा ये तहरीरें तो उठाई जा सकती हैं कि नई नकलें करना लोग छोड़ दें और पुरानी तहरीरें बोसीदा और फरसूदा होकर मिट जाएं, लेकिन जो कुरान पाक सीनों में होगा वो कैसे उठा लिया जाएगा। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, लोग रात गुजारेंगे, सीनों में कुरान पाक होगा, फिर उठा लिया जाएगा, सुबह को उठेंगे तो कुछ भी याद ना होगा और न लिखे हुए कागज़ों में कुछ मिलेगा, आखिर लोग शायरी में लग जाएंगे। जैसे आज हमारा माशरा, हमारे बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, कुरान पाक की जगह शायरी ले लेगी और आज भी बहुत से लोग कुरान पाक को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हैं। ज़रूरत है कि इस कुरान पाक की तालीम से जुड़ा जाए। अइम्मा हज़रात इस कुरान पाक की तालीम दें, बच्चों को पढ़ाएं, बुला बुला कर पढ़ाएं, घरों में जाकर पढ़ाएं। और जो असातिज़े किराम हैं, मुअल्लिमीन कुरान पाक हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया है, वो खुद हालात तैयार करें और बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। अपने घरों में या दूसरे महलों में जाकर, घर घर जाकर कुरान पाक की तालीम दें। आप समझे कि हिंदुस्तान में हम इस वक्त में मक्की दौर से गुजर रहे हैं और मक्की दौर में जनाब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लोगों को जाकर तालीम दी है, उनको दीन सिखाया है। मदनी दौर में मदरसों का क़याम हुआ है और फ़तेह मक्का के बाद लोग जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये इस वक्त का तकादा है। और ये आदमी इस वक्त में काम करने वाला, ये बहुत बड़ा काम है और ये आदमी बहुत बड़ा मुजाहिद है, यह अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अगर इसकी इस वक्त की मेहनतें ये ना की गई और इस कुरान पाक पर लोगों ने तवज्जो ना दी, अपने कामों में लग गए कि हम तो फला जगह लग गए, हमें पैसे मिल जाते हैं, हमारा कारोबार चल गया है, तो याद रखो हालात बहुत अबतर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात स्पेन के हुए और वहाँ जिस तरीके पर सवाल आया, कहीं यहाँ के लोग भी अल्लाह करे ऐसा ना हो उसी सवाल से दो चार ना हो जाएं। लेकिन जो हालात पहले कैफ हैं, उन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग कुरान पाक से बहुत दूर हो चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क़यामत बपा होने से पहले कुरान पाक लौटकर वहीं चला जाएगा जहाँ से उतरा था। शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह अर्श के आसपास उसकी गुनगुनाहट होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्यों, क्या बात है? कुरान पाक कह गए, मालिक मुझे पढ़ा तो जाता है मगर मुझ पर अमल नहीं किया जाता। ये हाल होगा। इसलिए इस कुरान पाक की कदर करो, इस कुरान पाक को पढ़ो, अपने घरों में कम से कम आध पौन घंटा इस कुरान पाक को दो। 40 दिन में कुरान पाक पूरे करने की मुद्दत ज़्यादा है, अक्सर है। इससे कम में कोई कुरान पाक पूरा करता है तो कुरान पाक का अदा नहीं करता है। और जो हुफ़ाज़ लोग हैं उनको तो रोज़ाना कुरान पाक के 3 पारे पढ़ने चाहिए और तहज्जुद में ख़ास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और जाकर लोगों के पास उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रिज़्क़ आसमान से उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। कुरान पाक रोज़ी देता है, कुरान पाक इज़्ज़त देता है, कुरान पाक मोहब्बत देता है, कुरान पाक की बरकत से हुकूमत मिलती है, कुरान पाक की बरकत से सुकून मिलता है। मगर काश के लोग कुरान पाक को पढ़ें तो सही और लोगों को कुरान पाक को पढ़ाएं तो सही। यहाँ सहीहैन की एक रिवायत नकल की है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह कब्ज़ नहीं करेगा कि लोगों के सीनों से खींच कर निकाल ले, बल्कि उलमा को कब्ज़ कर लेगा। और जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जो बग़ैर जाने फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आप देख लीजिए इस वक्त में कि इस वक्त के हालात कितने अबतर हैं। लोग कहते कि माशी बहरान है,
उम्मत माशी बहरान से गुजर रही है। मैं सच कहता हूँ आपसे, माशी बहरान से ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त में दीनी बहरान है, इल्मी बहरान है। कोरोना की बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक जो इस वक्त में बीमारी वो जहालत की है। जो कोरोना के डॉक्टर हैं वो उसके लिए अपने हद तक मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं, और जो लोग जहालत की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने जिनको पैदा किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस काम को अपना काम समझें। वो किसी दूसरे तकादे के मोहताज ना रहें कि हम पर कोई प्रेशर डालेगा, हमें कोई गाइडलाइन देगा। बिल्कुल नहीं, ये काम हमारा है, हमें करना है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और फितना इर्तिदाद ने सर उभारा, तो आप जानते हैं आपने फरमाया था अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, कि दीन में कतरो बेमत की जाए और अबू बकर जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अल्लामा अबुल हसन मौलाना अबुल हसन अली मियां नबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह गरीब रहमत करे, मुफक्किर इस्लाम को, वो फरमाते थे कि आज मेरा जी चाहता है कि ये आयत, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जुमला हर दिल के ऊपर लिखा जाए और हर दफ्तर में, हर तालीम गाह में इसको लिखकर लटका दिया जाए, और आदमी इस बात का ख्याल करे अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, कि दीन में कतरो बेमत की जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस वक्त में इर्तिदाद था, इर्तिदाद आज भी है, आज भी फिक्री मानवी, मैं सच कहता हूँ इस वक्त में अमली इर्तिदाद है, और इसके लिए कोई अबू बकर नहीं है। मौलाना की किताब मुफक्किर इस्लाम की रिद्दतुन वला अबा बकर लहा, फितरे इर्तिदाद है और इसके लिए कोई अबू बकर नहीं है। तो इसलिए हम इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ इमाम अहमद और हजरत इमाम इब्न माजा ने एक रिवायत नकल की, हजरत ज़ियाद इब्न लबीद उसके रावी हैं, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीतों का तज़किरा किया और फरमाया ऐसा वक्त होगा जब इल्म जाता रहेगा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे जाता रहेगा? हम कुरान पाक पढ़ेंगे और अपने औलाद को पढ़ाएंगे और हमारी औलाद अपने बच्चों को पढ़ाएगी, और ये सिलसिला यूं ही क़यामत तक चलता रहेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ियाद तुझ पर तेरी माँ रोए, मैं तो तुझे मदीने के दानिशमंद आदमियों से समझता था। क्या यहूदी और ईसाई तौरात और इंजील नहीं पढ़ते थे, लेकिन तौरात और इंजील के हकाम पर अमल नहीं करते थे। मगर मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त मसला अमल का नहीं है। इस वक्त उम्मत कुरान पाक की तिलावत से दूर हो गई। बहुत से घरों में 8-8 दिन हो जाते हैं लोग कुरान पाक नहीं उठाते हैं, और इसका अंदाजा हम लोग अपने घरों से करें। बाहर क्या तबाहियां मच रही हैं उसका अंदाजा हम अपने घरों का जायजा लें। हमारे बच्चे कितने कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कितने कुरान पाक को समझते हैं। आज उम्मत कुरान पाक के अल्फाज से भी बहुत दूर होती जा रही है। हमारे शेख हजरत अल्लामा शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मुझे फरमाया कि भाई ये 21,000 रुपये हैं और कुछ नेक बेवाओं को देने हैं। कोई बोला नहीं, मैंने कहा हजरत मैं दे दूंगा। तो मैंने मानक मुँह की बेवाई देखी, किस खालिदुल गफ्फार साहब मेरे साथ थे, हमने वो पैसे दे दिए। हजरत से जाकर अर्ज किया कि हजरत बताया कि पैसे दे दिए हमने। मेरे नेक भी बेवाएँ थी। मैंने कहा जी हजरत हमने पूछा, कुरान पाक पढ़ रही थी और नमाज पढ़ रही थी। फरमाया अरे इनाम रमज़ान में तो कुरान पाक और नमाज कोई भी पढ़ लेता है, इससे आदमी का दीनदार होना साबित नहीं होता है। रमज़ान शरीफ जो एक मिजाज बनाता है तिलावत का, तक़वे का, सब्र का, ईसार का, मस्जिदों से जुड़ने का, नवाफिल का, तहज्जुद का, उस मिजाज को जो आदमी बाकी रखता है, हकीकत में वो आदमी रमज़ान शरीफ का कदरदान होता है और उस पर अमल करने वाला होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि मैंने खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ। फराइज़ का इल्म यानी मीरास का इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ। कुरान पाक सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रहूँगा, वफात पा जाने वाला आदमी हूँ और इल्म भी कब्ज़ कर लिया जाएगा और फितने पैदा हो जाएंगे। फरीदा यानी जो मैयत का जो तरका होता है उसके मुताल्लिक दो आदमियों में इख्तिलाफ होगा, तो कोई तीसरा आदमी उन दोनों का फैसला करने वाला ना मिलेगा, यानी कोई आलिमी नहीं रहेगा कि फैसला कर सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस को सुनकर कुरान पाक की तहरीरों से ज़ाइल हो जाने और सीनों से फरामोश हो जाने का जिक्र फरमाया कि फिर ये होगा कि अल्लाह ताला सीनों से भी क्या कर लेंगे, इसको उठा लेंगे। कितनी डरने वाली बातें हैं
اور کتنی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ان چیزوں کی طرف۔ یہاں لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحیحین کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء نہیں رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ سینوں کے اندر سے قرآن پاک نکال لیا جائے گا۔ حضرت زیاد کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا، توفیق عمل ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں احادیث اور روایات کے باہم تعارض کو دور کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، سنو ان کا تعارض، اول علم کے مطابق عمل کی توفیق جاتی رہے گی۔ جیسے بالکل عام ہے بات، علم کے مطابق عمل نہیں رہا ہے۔ الناس کلهم حالکون الا العالمون والعالمون كلهم حالكون الا العاملون والعاملون كلهم حالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ عمل ہی نہیں رہا ہے، اور سچی بات ہے کہ علم بھی اٹھتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات ہوگی، اور دوسری بات فرمائی پھر علماء کی قلت ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لو کتنے علماء کرام بڑے بڑے اس لاک ڈاؤن میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہی علم کا اٹھ جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، کہا جائے گا فلاں آدمی کے بارے میں ما ذرفہ ما عقلہ ما جلدہ، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ علم کے مطابق عمل کرنا وہ ختم ہو جائے گا، اور علماء اٹھ جائیں گے۔ آج یہ ہمارے سامنے ہے، چاروں طرف سے اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی چنانچہ یہ زمانہ قلت علماء کا ہے۔ پہلے علماء بہت تھے، اور پھر علماء میں کمزوری آئی، پھر تعلیم و تعلم میں کمی آئی، اور علماء کم ہو گئے۔ اس لیے آپ ائمہ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھلا بھلا کر ان کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ اس وقت میں پیسوں سے زیادہ چندہ کرنے سے بچوں کے پڑھنے کی، چندہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بچوں کے چندے کی بنیاد پر اگر آپ ان کو پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کو عطا کریں گے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ میرے قرآن پاک کی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ آج ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے دوسری چیزوں نے بڑا سر ابھار لیا ہے، دوسرے فتنے ابھر رہے ہیں، اور دوسری تحریکیں جو ہیں، جو باطل تحریکیں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، اور ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان موبائلوں میں ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، بے شک دیکھتے ہوں گے، لیکن زیادہ چیزیں ہمارے بچے بلکہ بڑے، میں ایسے بڑوں کو جانتا ہوں بہت سو کو کہ جن کا اکثر وقت اس میں گزرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، قرآن پاک کو پڑھو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھواؤ، اور اگر آپ پڑھا سکتے ہیں مسجد میں، مسجد کے باہر 10-20 بچوں کو لے کر بیٹھو۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، نہیں تو کتنا بڑا سیلاب جہالت کا، تباہی کا، بربادی کا، بے دینی کا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پاک سے جڑنے کی توفیق بخشے، اس کی محبت دے، پیار دے، عقیدت دے، احترام دے، اس کے الفاظ کی تلاوت دے، اور ان دونوں کی زیارت کی توفیق بخشے، ان کا عمل دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان کی تعلیمات کا داعی بنائیں، ہم اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے بنیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کرے۔ یا اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری خدمات کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے سکتے ہیں، لیکن اللہ جس سے کام لے لے اس آدمی کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنا کام سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا کام یہی ہے، یہ بے دینی، یہ جہالت، یہ روزانہ کے جھگڑے، یہ لڑائیں، یہ دنگا اور یہ فساد صرف اسی بنیاد پر زیادہ ہو رہے ہیں، مگر ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہمیں فخر نظر آتا ہے فلاں گھر میں ایسا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے مجھے اس امت پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ اس پر دنیا کے دروازے ایسے کھول دیے جائیں گے جیسے پہلی قوموں پر کھولے گئے تھے، اور جیسے وہ آگے بڑھے تھے یہ بھی آگے بڑھیں گے، اور جیسے وہ ہلاک ہوئے تھے تم بھی کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ مدد کرے ہمارے اور امت کے حال پر، اللہ تعالیٰ خیر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔